تو جو قوم تعمیر اور جو قوم تحقیق سے پیچھے جب ہٹے گی تو تعزیت ہی لکھے گی. تو ہم لوگ تعزیت ہی لکھنے پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. دوستو، لاک ڈاؤن کے بیچ جب پوری دنیا اپنے آپ کو ایک پنجرے میں قید کیے ہوئی تھی، اس بیچ کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے جیالے، کچھ ایسے نوجوان، کچھ ایسے پڑھے لکھے دانشور جو تصنیف و تالیف اور تحقیق کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر رہے تھے. انہی میں سے ایک نام ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب کا ہے. ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب کی ابھی ایک حال فی الحال میں ایک نئی کتاب آئی ہے، لاک ڈاؤن کے بیچ مسئلہ تکفیر و متکلمین. یہ اس معنی میں کر کے کافی اہم کتاب ہے کہ مسلمانوں کے بیچ جو مسلک کا کھیل چل رہا تھا، اس مسلک کے کھیل کو پاٹنے میں، اس کھائی کو پاٹنے میں، اس نفرت کو پاٹنے میں بہت ہی معاون ہوگی. اور یہ بتانے کی کوشش انہوں نے اس کتاب کے ذریعے سے کی ہے کہ ایک آدمی کن بنیادوں پر اسلام میں رہتا ہے اور ایک آدمی کن بنیادوں پر اسلام سے چلا جاتا ہے. ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب، آپ کا سواگت ہے. بہت شکریہ، بہت جناب، بہت شکریہ. دوسرے مہمان ہیں مولانا رضی احمد مصباحی صاحب. رضی صاحب ابھی ایک کتاب پر کام کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو بہت ہی اہم کتاب ہے، التعلیقات الصفویہ علی الفتاوی الصوفیہ، جو بھی جلدی آنے کی اس کتاب کی بھی امید ہے. رضی صاحب، آپ کا بھی سواگت ہے. بہت بہت شکریہ صاحب. تیسرے اور ہمارے اہم مہمان ہیں ڈاکٹر جہانگیر حسن مصباحی صاحب. ڈاکٹر جہانگیر حسن مصباحی صاحب اس معنی میں کر کے کافی اہم ہے کہ لاک ڈاؤن کے بیچ لوگ اپنے حوصلے ہار رہے تھے، اس بیچ یہ اپنی میگزین خضر راہ کے ذریعے سے، جو اردو اور ہندی دونوں بھاشاؤں میں پرکاشت ہوتی ہے، نکلتی ہے، شائع ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے یہ لوگوں کو حوصلہ دے رہے تھے، اچھی باتیں ڈیجیٹل مادھیم سے، ڈیجیٹل میڈیا کے مادھیم سے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے پروس رہے تھے، کیونکہ اس بیچ کتابوں کی اشاعت تقریباً ناممکن تھی. ڈاکٹر جہانگیر صاحب، آپ کا بھی سواگت ہے. شکریہ. ذیشان صاحب، آج کا جو ہمارا مدعا ہے کہ کتابوں کی اہمیت کیا ہے، کتابیں لوگ کیوں خریدیں، کیوں پڑھیں، کتابوں کا فروغ کیوں ضروری ہے اس ڈیجیٹل دنیا میں. ہم آپ ہی سے شروعات کرتے ہیں. آپ اس کو کس درشٹی کوڑ سے دیکھتے ہیں؟ خود آپ ایک رائٹر ہیں، ایک مصنف ہیں، ایک قلمکار ہیں. جس طرح جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی غذا اور اچھی ہوا کی ضرورت ہے، جس طرح روح کو بیدار رکھنے کے لیے اللہ و رسول کا ذکر اور فکر ضروری ہے، مراقبہ اور عبادت ضروری ہے، اسی طرح انسانی عقل کو زندہ اور تازہ رکھنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ ازبز ضروری ہے. جدید جو ٹیکنالوجی آئی ہے، اس نے یقینی طور پر کتابوں کے اثرات کو کم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کتابوں کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آج بھی بہت اچھی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک بے ذوقی کا ایک رنگ ہمارے یہاں ایک آیا ہے کہ آپ کتاب آپ کی بعد میں چھپتی ہے اور لوگ PDF کا مطالبہ پہلے شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کتابوں کی طباعت جو لوگ کرتے ہیں، کتابیں جو پیسے لگا کے چھاپتے ہیں، ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی بھی ایک تعداد ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ان کی ہے جو کتابیں خرید رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور اچھی کتابیں جو ہوتی ہیں لوگ خرید کے پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کتابوں کی خریداری کو باقی رکھا جائے. آج آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے، یہ بھی جو انسان کے جو مائنڈ کو انٹلیکچولی جو متاثر جو کرتا ہے، اس میں بڑے رائٹروں کا اور بڑی کتابوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. ہم الیکٹرانک مادھیم سے بھی، جدید ذرائع ترسیل سے بھی ہم کہیں نہ کہیں کتابوں کے محتاج ہوتے ہیں. کتابوں کو ہی ہم جدید ذرائع سے جو ہے انٹرنیٹ سے اور اس طرح کی چیزوں سے جو ہے PDF بھی ہم لیتے ہیں، تو PDF بھی ظاہر سی بات ہے کتاب ہی ہے. تو کتاب اور قلم کی اپنی اہمیت تو آج بھی مسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اگر کتاب خریدنے کا اور پڑھنے کا جو ایک ذوق پیدا ہو، یا یہ ذوق اور بڑھے، تو اس کی افادیت زیادہ ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ کتاب جب ہم ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں تو اس کی ایک الگ کشش ہوتی ہے، اس کی ایک الگ چاشنی ہوتی ہے. ڈاکٹر جہانگیر صاحب، آپ دو معنوں میں کر کے کافی اہمیت کے حامل. ایک تو آپ خود کتابوں کو لکھتے بھی ہیں اور دوسری طرف آپ کتابوں کو بیچتے بھی ہیں. کہیں نہ کہیں پبلیکیشنز کی بھی ذمہ داری آپ پر ہے اور کتابوں کو بیچنے کی بھی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی 200 500 700 روپے جا کر کے ہوٹل پہ خرچ کر دیتا ہے،
पान पुकार और बीड़ी गुटखा खा करके खर्च कर देता है, लेकिन जब उसको किताब खरीदने का मौका आता है तो कहता है साहब जरा हदिया दे दीजिए, डिस्काउंट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। उस वक्त जब वो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो वाकई कभी कभी गुस्सा भी आता है और उन पर रहम भी आता है। गुस्सा वही माना का जैसे आपने कहा कि जब हम किसी चाय के लिए पार्टी देते हैं या कोई भी फंक्शन करते हैं तो बेतहाशा रुपया खर्चा करते हैं, उस वक्त ये नहीं सोचते हम या डिस्काउंट का मुतालबा नहीं करते उस वक्त। लेकिन जब किताबों का मामला आता है या अच्छे कामों का मामला आता है तो उस वक्त ये चीज़ें सामने आती है, तो ये सोच कर ज़रा सा गुस्सा आता है। और इसलिए ये गुस्सा आता है कि उनकी जहनीत ही ऐसी तैयार की जाती है, हम उनके जहन को इस हवाले से मोटिवेट नहीं कर पाते हैं कि वो किताबों की तरफ भी ध्यान दें। एक तो सबसे बड़ी कमी जहाँ तक मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ वो ये है कि बड़े बड़े उलमा भी जो पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, उनमें से अक्सर लोग ऐसे मिलते हैं जो किताबों को कम खरीदना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा चाहते हैं। जबकि वहीं जब वो किताब लिखते हैं या वो कोई चीज़ मार्केट में लाते हैं तो वो खुद चाहते हैं कि हमें इसका हदिया मिले या उसकी जो मेहनताना है वो हम तक पहुँचे। तो हमें सबसे पहले जो किताबें लिखते हैं उन्हें भी चाहिए और जो बेचते हैं या जो मार्केट में किताब लाते हैं उन्हें भी चाहिए कि ये जज्बा ज़रूर रखें कि हम अगर किताब दूसरों को हदियतन देना चाहते हैं, कीमतन देना चाहते हैं, तो हम भी ये जज्बा रखें कि जब उनकी किताब कोई मार्केट में आती है या कोई इस तरह से तहकीकी काम सामने आते हैं तो हम उनको दामे दिरमे कदमे सुखने मदद करें और हौसला अफजाई करें उनकी। ये तालमेल दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमें गुस्सा आता है, लेकिन हमारा भी हाल यही है, लेकिन अब बेहमदही ताला उस हालत से हम लोग हट रहे हैं और हमारे अंदर बेदारी आ रही है कि हम किताबें खरीदें। वरना कुछ दिनों पहले हम लोगों का भी हाल यही था कि हम तो खुद अपनी किताब बेचना चाहते थे और दूसरों की किताब फ्री में लेना। कम लोग हैं जो इस तरह के लोग मिलते हैं जो PDF मांगते हैं या बिला कीमत मांगते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट मांगते हैं। लेकिन मेरा तजर्बा अभी हालिया दिनों में जो हुआ है 75% तकरीबन यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोग हैं जो आज भी किताबों को खरीदते हैं और हदिया वो बिला डिस्काउंट देते हैं और अपने अंदर भी जज्बा करते हैं। आप इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे प्रोसेस को किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल इस मामले में ये है कि जो पढ़ने का ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं, जो जिनको अच्छी किताबों से शगफ है, वो आज भी किताबें खरीद के ही पढ़ते हैं। PDF वगैरह में पढ़ने का ज़ौक़ आज भी बड़ा अच्छे लोगों का नहीं है। ये कि अब जब किताबें नहीं मिलती हैं तो फिर अच्छे ज़ौक़ के लोग भी PDF का मुतालबा करते हैं। लेकिन जो अच्छे ज़ौक़ के लोग हैं या जिन्हें किताब से शगफ है और किताब अपनी मतलब ज़ाती लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोग उम्मी तौर पर मैं समझता हूँ कि 90% मतलब 90% लोग किताबें खरीदते हैं और खरीद कर पढ़ते हैं। जिशान साहब, हम आपकी तरफ लौटते हैं। जो सूफिया पे ये आरोप लगता रहा है कि वो लिखने पढ़ने के आदी नहीं होते हैं, मगलूब होते हैं या हालत जज्ब में होते हैं, पिछले 5-6 महीने में जिस तरह का काम इनकलाबी आप लोगों ने किया है, खासतौर से मजल्ला अल एहसान की एक ज़ख़ीम इशाअत के बाद, तस्करे मीनाइया और तस्करे मीनाइया के बाद, अब मसले तकफीर और मसले तकफीर के बाद हमें जो खबर मिली है कि मरजल बहरैन और तालिकात सफ़विया अल फतावा सूफिया जैसी अहम किताबें आपकी आने वाली है, लुगात हिंदी पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसको किस तरह देखते हैं? एक तरफ ये आरोप है, एक तरफ आपका ये काम। सूफिया पे जो एक बात है कि किताब नहीं लिखते हैं, तो इसको हमें आरोप नहीं समझना चाहिए, इसको हमें एक दुरुस्त बात समझना चाहिए। और ये एक सही चीज़ है, जिस आदमी का जो काम है वो काम करे। सूफी का काम है बुनियादी एतबार से किताब लिखना है नहीं। सूफी का जो बुनियादी काम होता है प्रैक्टिकल लोगों को, प्रैक्टिकल मुस्लिम और प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग बनाना, अमली इंसान और अमली मुसलमान कैसे होता है, तो ये ट्रेनिंग देता है एक सूफी, और सूफी का एक बुनियादी काम होता है। अलबत्ता ये जो अमली प्रोसेस है, प्रैक्टिकल जो प्रोसेस है, इसको कभी कभी जरूरत होती है कि दूर तक पहुंचाने के लिए उसको लिख भी दिया जाए ताकि दूसरे लोग पढ़ सकें। और इस एतबार से बहुत से सूफिया ने लिखा भी, जहां जरूरत महसूस हुई तो सूफिया ने लिखा। इसलिए आम सूफिया ने तहरीर व किताबत की तरफ तवज्जो नहीं की कि वो इससे बड़ा काम कर रहे थे। सूफी जो होता है वो किताब कम लिखता है, इंसान लिखता है, एक मुसलमान लिखता है। वो अपने अमल से एक
अमली मुसलमान और एक अमली इंसान की तख्लीक करता है तो उसके पास तो जिम्मेदारी बड़ी होती है। सूफिया ने कम लिखा जो कहते हैं, ये मुहद्दिसीन और फुक़हा के जो के अमल के बिलमुकाबिल कम लिखा। तो जाहिर सी बात है मुहद्दिसीन और फुक़हा की जो जिम्मेदारी थी वो इल्म की हिफाजत थी, तो उन्होंने इल्म की हिफाजत किताब से होती है। लेकिन सूफिया की जो जिम्मेदारी थी इल्म की हिफाजत नहीं थी, बल्कि इस इल्म को सीनों में और कालब में पैवस्त करने की जिम्मेदारी थी। तो इसी इल्म को जो किताब सुन्नत से और फिक़्ह से और हदीस से जो इल्म आया उसको इंसानों के कल्ब में कैसे उतारा जाए, ये काम सूफिया ने किया बेसिकली। कि जहां तक आपने हमारे यहाँ हमारी बात की कि आपने कैसे लिख दिया या खानकाह आरिफिया में कैसे लिख दिया, तो खानकाह आरिफिया तो बुनियादी एतबार से एक तसव्वुफ का मरकज है और इसके जो शेख हैं दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी सफ़वी, वो हकीकी मानों में सूफी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि अमली तरबियत के साथ, आज की डेट में तसव्वुफ की अमली तरबियत के साथ कुछ नजरी जो जहतें बिगड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इफरात व तफरीद का जो शिकार लोग हो गए हैं, तो उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि कुछ इल्मी और नजरी काम भी हो। चुनांचे उन्होंने अपनी खानकाह के अंदर एक खूबसूरत, एक अच्छा, एक मुनज़्ज़म दारुल उलूम भी कायम किया जामिया आरिफिया के नाम से, और एक रिसर्च एकेडमी शाह सफ़ी एकेडमी के नाम से भी कायम किया, जहां साहब पर मेरा एक काउंटर सवाल है इसी पर किताबें आ आपसे रही कि जी ऐसे हजारों खानकाहें बर्रे सगीर में आपको मिलेंगी, बल्कि लाखों मिलेंगी, जी। लेकिन बहुत ऐसी कम खानकाहें आपको मिलेंगी जहां इस तरह से तसनीफ और तालीफ और तहकीक का काम होता है, और शायद खाल खाल मिले आपको। मेरे भाई, आपको खानकाहें ही क्यों ज्यादा मिल रही हैं, आपको इंसान भी करोड़ों मिल रहे होंगे, लेकिन उन करोड़ों इंसानों में आदमी कम ही आपको मिलते हैं। तो ये तो हर इंसान की जिम्मेदारी है कि उसके अंदर आदमियत आए। हर खानकाह की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, और जो पहली जिम्मेदारी है अमली तरबियत की, अमली तरबियत पे काम करे, और जो सानवी जिम्मेदारी है तदरीस और तसनीफ की, इस पर भी काम करें। बहुत सी खानकाहें और बहुत से मराकिज जिनको हम शुमार भी नहीं कर सकते, लोग काम कर रहे हैं और बेदारी आ रही है। मुझे लगता है कि 21वीं सदी का जो पहली चौथाई जो गुजरी या गुजर रही है, इस पहली चौथाई में उलमा के अंदर भी बेदारी आई, उन्होंने वो भी अपना एहतसाब कर रहे हैं, और खानकाहों में भी बेदारी आई है, खानकाहें भी अपना एहतसाब कर रही हैं। डॉक्टर जहांगीर हसन मिसबाही साहब, किताबों को खरीदने के लिए उसके अवेयरनेस के तई लोगों में क्या प्लेटफॉर्म या क्या तरीका अपनाया जाए, क्या मेथड हो सकता है, किस तरह से किताबों की ज्यादा से ज्यादा खरीद और बिक्री हो सके और लोग उसको पढ़ें और लोगों तक पहुंचे अच्छी किताबें? इसके लिए यही कहना है कि भाई कम से कम किताबों की अहमियत का एहसास कराया जाए, और किताबों को जो मेहनत लोग करते हैं और उसके अंदर जो एनर्जी सर्च करते हैं, तो लामहला उन्हें भी कहीं ना कहीं बैकअप चाहिए, मजबूती चाहिए, ताकि वो बेहतर से बेहतर नॉलेज दुनिया के सामने पेश कर सके, बेहतर से बेहतर इल्मी काम पेश कर सके। तो जब तक इन अहमियत को या इन इफादी पहलुओं को हम सामने नहीं लाएंगे, उनके अंदर जागरूकता पैदा नहीं होगा, तो इस तरह तौर पर हम समझा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किताब तसनीफ की सूरत में जब सामने होती है तो उसके पढ़ने के क्या फ़वायद हैं। पीडीएफ में जो लोग किताब पढ़ते हैं तो वक्ती होता है, मिसाल के तौर पर हम कहीं चल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हुई, बात मालूम हुई तो फौरन देखा ले लिया, ये तो कर सकते हैं। लेकिन किताब से खातिर खा इफादा जो तरीक़े तर्ज उसलूब है, तरीक़े तसनीफ है, या तखरीज के जो तरीक़े हैं जो इस किताबों में इस्तेमाल किए जाते हैं, मुहक्किकीन इस्तेमाल करते हैं, जो तरीक़ा अपनाते हैं, उनको जानने के लिए और उस उसलूब को अपनी किताबों में इस्तेमाल करने के लिए, कोई इल्मी काम अंजाम देने के लिए और तसनीफ़ी जो फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं, तो किताबों को पढ़े बगैर नहीं कर सकते हमें, क्योंकि किताब जब हमारे सामने होगी तो पूरी शक्ल सूरत में होगी, तो हर चीज़, हाशिया कहाँ है, बैन सतूर कहाँ है, फुट नोट कहाँ है, और कहाँ पे कौन चीज़ों का किस तरह मिलाया गया है, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन पहलुओं पर अगर हम फोकस करें और जो जिम्मेदारान उनको तवज्जो दिलाएं, तो काफ़ी हद तक किताबों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो सकता है और काफ़ी हद तक इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी रदी साहब, आप लोग तो बहुत हौसला अफजा बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा तजर्बा इसके बराक्स है। मान लीजिए एक हजरत का प्रोग्राम होता है, उसमें लोग 2 लाख 4 लाख की बिरयानी खर्च कर देते हैं। एक प्रोग्राम होता है उसमें जो है 10-20 लाख रुपया उसके जलसे पे खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्हीं साहब को अगर किताब खरीदनी होती है तो बमुश्किल 500 रुपया जेब से निकलता है। पढ़ने वाले लोगों के पास पैसे कम होते हैं,
मान लीजिए एक मौलवी है, उसकी बेचारे की तनख्वाह 10,000 रुपया, तो कहाँ से किताब खरीदेगा। लेकिन एक सेठ साहब है, उनकी तनख्वाह तो करोड़ों रुपए में, उनकी आमदनी है, उनके बिजनेस के अलग अलग सेटअप्स हैं। हर आदमी बिजनेसमैन नहीं हो सकता, हर आदमी आलिम नहीं हो सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं हो सकता, हर आदमी प्रोफेसर नहीं हो सकता। लेकिन जो कम से कम आलिम है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको उनकी मदद करनी चाहिए ना। ये बात सही है। अब मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि जलसे कराने वाले, जलसे में आने वाले जो लोग होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं। अब यह कि वो आलिमों की मदद क्यों नहीं करते, या किताबें खरीद करके छाप करके तकसीम क्यों नहीं कर देते, तो उसकी वजह यही है कि हमने जलसों की फजीलत बयान की, ठीक है, हमने खाने पीने की फजीलत बयान की, तो उसमें हमारी कौम मुलविस हो गई, क्या कहते हैं कि उसमें अपना खर्च कर रही है। हमने किताबों की फजीलत ही बयान नहीं की, जलसे में किताबों के फजाइल ही नहीं बयान किए गए कि किताबें कौम को जिंदा रखती हैं, किताबें नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के बका का जरिया हैं, किताबें इंसानी अकल को बेदार रखती हैं, किताबें इंसानी अकल को सैकल करती हैं। ये सारी चीजें बताई नहीं जाती हैं। जब नहीं बताई जाएंगी तो कौम का यही हाल होगा। तो सबसे पहले अवाम में, और खासकर जो हमारा मुतमव्वल तबका है, मालदार तबका है, उनमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है, उनमें बेदारी लाने की जरूरत है कि किताबें ही किसी कौम को जिंदा रखती हैं, या किसी भी इंसान की अकल को सैकल करने के का जो काम करती है वो किताबें क्या करती हैं। तो किताबों की नशर इशात और किताबों की तबलीग, तरवीज और इशात, ये बहुत जरूरी है, इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। जीशान साहब, एक आदमी 2 करोड़ रुपए का घर लेता है, लेकिन अगर उससे आप ये कहिए कि 2 लाख की किताब खरीद ले, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, बात बिल्कुल आपने सही कही है। आपने एक बात कही, तरजीहात की। तरजीहात का जो मसला है हमारी उम्मत मुस्लिमा का, ये तरजीहात का मसला ज़रा बिगड़ सा गया था। और ये असल में क्या है कि तारीख़ी एतबार से इंसानी नफ्सियात का आप मुताला करेंगे तो नतीजा ये एक परफेक्ट नतीजा, एक रियल सच्चाई एक सामने आएगी कि इर्तिका के बाद जब इंसान बहुत तरक्की कर लेता है तो उसकी तरजीहात बिगड़ जाती हैं। यानी एक शख्स बड़ी जिद्दोजहद करके और बड़ी कोशिश करके दौलत जमा करता है, घर बनाता है, अपनी प्रॉपर्टी कायम करता है, लेकिन जब उसके बेटे और पोते आते हैं तो उतनी जांफशानी और उतना जज्बा और उतना जोश खरोश उनके पास नहीं होता, क्योंकि उनको बना बनाए मिल जाता है। तो जब चीजें बनी बनाई मिल जाती हैं तो फिर इंसान की तरजीहात जो है तायुश की तरफ और आसान चीजों की तरफ हो जाती हैं। ठीक ये उम्मत मुस्लिमा एक इर्तिका और उरूज की एक जो है वहां पे पहुंची एक वक्त, और उसके बाद ये जो जब ये आगे बढ़ रही थी, ये उम्मत जब आगे बढ़ रही थी तो एक जोश था पूरे यानी पूरी उम्मत में एक जोश था। उलमा के अंदर भी जोश था, मुफक्किरीन के अंदर भी जोश था, मुजाहिदीन के अंदर भी जोश था, ताजिरों के अंदर भी जोश था, और हर आदमी अपना अपना किरदार जो था वो अदा करता था, और हर आदमी की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरी करता था, इस बात को समझते हुए कि ये उम्मत की जो कश्ती है अकेले मैं नहीं चला रहा हूँ, बल्कि जो दूसरे हिस्से हैं ये भी चला रहे हैं। अब क्या हुआ, हम लोग आलमे इन्हितात में है, तारीख के जवाल के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से भी पीछा छुड़ाता है और कहीं ना कहीं दूसरों के कंधे पे भी उड़ालता है कि जो कुछ हो रहा है दूसरों के कंधे पे डालता है। तीसरा काम ये करता है कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर रहा होता है उसको अपना काम तो अहम लगता है, दूसरों के काम गैर अहम लगते हैं। खास तौर पर इल्म व दानिश का जो काम है, इल्म व दानिश की अहमियत से बिल्कुल वो बेबहरा हो जाता है। हम तो ये नहीं कह सकते कि इल्म व दानिश की शऊर से बेबहरा है, लेकिन यह है कि इस शऊर में काफी जवाल आया, काफी हम नीचे हुए। इसकी वाज़ेह अलामत है, वाज़ेह सबूत है कि हमारी आबादी हिंदुस्तान में क्या है और हमारे पास तालीमी रेशियो क्या है। यहाँ की जो अकलियत है, सिख हैं, जैन हैं, जो 1%, 1.5%, 2% है, लेकिन उनका तालीमी रेशियो देखिए, इल्म पर उन्होंने कितना खर्चा किया, इल्म दानिश को कितनी अहमियत दी, लिहाजा वो इज्जत और तौकीर भी उनके यहाँ हासिल है। इज्तिमाई शऊर में वो मकाम नहीं दिया गया। और देखिए जिशान साहब, थोड़ा सा हट करके आपको ले जाना चाहूंगा। जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, या आरएसएस के चीफ मोहन भागवत हैं, या हमारे होम मिनिस्टर हैं, या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी जिंदगी पे सैकड़ों किताबें इनकी जिंदगी में आ चुकी हैं। लेकिन जो मुस्लिम उलेमा या अकाबरीन होते हैं या जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनके मरने के बाद भी किताबें आनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और उसकी मरने के बाद क्या कहा जाता है, हजरत इतने नेक थे, इतना बड़ा खाला पूरा हो गया कि शायद 2000 साल बाद भी पूरा नहीं होगा। हाँ,
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو رسمی جملے ہوتے ہیں کہ یہ خلا ہو گیا پورا نہیں ہوگا. تدریس اور زبان اور قلم جب تک چلتا رہتا ہے تب تک حضرت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. اور جنازے کے بعد جو ہے یہ تاثرات اور تعزیت لکھنے کے لیے ہم پڑ جاتے ہیں. تو تعزیت چونکہ 4 لائن میں لکھنا ہوتا ہے اس میں کوئی زیادہ ہمیں خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے. تو جو قوم تعمیر اور جو قوم تحقیق سے پیچھے جب ہٹے گی تو تعزیت ہی لکھے گی. تو ہم لوگ تعزیت ہی لکھنے پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری قوم کا جو علم اور تحقیق کے حوالے سے جو شعور ہے، اجتماعی شعور ہے، اس کو اور زیادہ سیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ حساس کرنے کی ضرورت ہے، تیز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں بالکل کریے، لیکن یہ آپ کا کاروبار یہ صرف آپ کی ذات تک محدود ہے. یہ آپ کا اجتماعی جو شعور ہے، آپ کے ملی وجود جو ہے، ملی وجود آپ کا اسی وقت باقی رہے گا، قومی وجود اسی وقت باقی رہے گا جب آپ کی ملت اور آپ کی قوم کے لوگ ریسرچ کرتے رہیں گے، تحقیق کرتے رہیں گے. اور جب آپ ریسرچ پہ خرچ ہی نہیں کریں گے، لکھنے والوں پہ خرچ نہیں کریں گے، کتابیں پڑھیں گے نہیں، کتابیں خریدیں گے نہیں، اور جو لوگ پڑھنے والے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے ان کو کتابیں خرید کر نہیں دیں گے، تو جو علم کی جو شمع جو ٹمٹما رہی ہے یہ ایک روز یہ بھی گل ہو جائے گی. جو لوگ خود علم کی خدمت براہ راست نہیں کر سکتے، وہ پیسے دے کر کے علم پہ تحقیق پہ پیسے خرچ کر کے دوسرے لوگوں سے یہ کام لیں اور دوسرے لوگ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ سماج کا کام بٹے گا اور ہمارا جو کام ہے ملت کا وہ بٹ جائے گا، اور سارا زندگی کے جو سارے پارٹ پرزے ہیں، ملت کے جو سارے پارٹ پرزے ہیں، سب ایکٹیو ہو جائیں گے اور سب متحرک ہو کے آگے بڑھیں گے. جاکر صاحب، فائنل کمنٹ میں آپ سے یہ لینا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی جو میگزین ہے، جو آپ منتھلی نکالتے ہیں، خضر راہ ہندی ہو یا اردو ہو، آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم 30-35 روپے کی ایک کتاب ہے، 200 500 700 میگزین سے لے جا کر کے آپ شادی بیاہ کے ایسے تقریب میں بانٹیں یا لوگوں کو ہدیہ کریں یا جمعہ کے دن ہدیہ کریں، تاکہ کم سے کم ایک علم کی جو ایک شمع ہے وہ جلتی رہے اور طاقت سے جلے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دراصل ہم جہاں سے جڑے ہوئے ہیں، جس مرکز سے اور جس خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد میں یہ شامل ہے کہ دین کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے لوگوں تک، اور اس کے لیے جو بھی طریقے، اچھے طریقے، جائز طریقے ہو، اس کو اپنایا جائے. تو لامحالہ میگزین عام طور پر اس کے خریدار تو بہت کم ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سالانہ 300 روپے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایک سال منگاتے ہیں اور دوسرے سال بند کر لیتے ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے. تو ایسے طریقے اپنانا بہتر ہے اس دور میں کہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی دینی جلسہ جلوس ہو یا اس طرح کوئی بھی اجتماعی پروگرام ہو، تو اس کے آرگنائزر کو پکڑا جائے اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی جائے کہ جہاں آپ لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے 1000 2000 5000 ہی صحیح آپ اگر خرچ کرتے ہیں تو 150 میگزین آپ خرید کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو جو ہمارا دین کی باتیں پہنچانا مقصد ہے لوگوں تک، وہ پہنچ جائے گا. اور اگر 150 میں سے ایک بھی راہ راست پر آ گیا، اور ہو سکتا ہے وہ بندہ جس کی زندگی بن گئی یا جو راہ راست پر آ گیا یا جو اچھے راستے پر چلنے لگا، تو ممکن ہے وہ 10 لوگوں کو جوڑ لے. تو اس طرح کا چینل بنتا چلا جائے گا. تو یہ ایک خوش فہمی ہماری ہے یا خوش گمانی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور کسی نہ کسی طریقے سے مدد پہنچاتا ہے. تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ فائنل کمنٹ آپ کا کیا ہوگا پلیز کوئی؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں 2 چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں. تو یہ کہ ہم اپنی قوم کو کس زبان میں کیا دے رہے ہیں. ہم جس زبان میں دے رہے ہیں، ہماری قوم کے کتنے افراد اس زبان سے تعلق رکھ رہے ہیں، یا ہماری قوم کتنا اس زبان کو پڑھتی ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس زبان میں اپنا پیغام عام کریں، اور خاص کر اپنی قوم کو پڑھنے کی طرف راغب کریں. اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے کہ قوم کو پڑھنے کے لیے آگے لائیں. اور جو ہماری قوم کے جوانوں کا اور نوجوانوں کا وقت بلا وجہ کہیں نہ کہیں برباد ہو رہا ہے، تو ان کو وقت کی اہمیت بھی بتائی جائے، اور ساتھ میں کتاب کی اہمیت بتائی جائے، اور قوم کو کتاب سے جوڑا جائے، علم سے جوڑا جائے. یا ذیشان بھائی کی لفظوں میں
کہ قوم جس قدر علم سے قریب ہوگی اسی قدر ترقی کرے گی. تو ہمیں اب کوشش یہ کرنی ہے کہ علم کی جو شمع ہے وہ زیادہ سے زیادہ روشن کی جائے, اور آدمی اپنے بجٹ کا ایک حصہ علم کے فروغ پر, علم کی ترویج پر صرف کرے, اور اپنے بجٹ سے ایک خاص حصہ نکالے وہ علم کی ترویج کے لیے اور علم کی نشر و اشاعت کے لیے. تو جب آپ علم کی شمع جلا دیں گے اور قوم کو پڑھنے کے لیے بیدار کر دیں گے تو پھر کتابیں راتوں رات اس طریقے سے ختم ہو جائیں گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ذیشان بھائی کی ایک کتاب بھی شاید 2-3 دن ہوئی یہ سب کر کے منظر عام پر آئی, اور جہانگیر صاحب اس کے ڈسٹریبیوٹر ہیں, وہ شاید زیادہ بہتر گواہی دیں گے کہ کتاب کے آتے ہی کتاب ختم ہونے کے قریب ہو گئی ہوگی شاید. بہت بہت شکریہ. میں اپنے تینوں مہمان کا, ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب, مولانا رضی احمد مصباحی صاحب اور ڈاکٹر جہانگیر حسن مصباحی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تینوں لوگ ہمارے پینل میں آئے. آپ لوگوں نے بڑی قیمتی, بڑی اہم باتیں کہیں کہ کم سے کم یہ تو طے ہو گیا کہ کرونا کے دور میں رونے کے بجائے عملی اور پریکٹیکل اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے, جس سے سوسائٹی میں ایک ایسا انوائرمنٹ جنریٹ ہو, کریٹ ہو, جس سے لوگ پڑھنے کو لے کر کے آکرشت ہوں, کتابوں کی اور آکرشت ہوں, شکشا کی رکشا کے لیے آگے آئے. اور جو قوم شکشا کی رکشا کرتی ہے وہ کبھی بھکشک نہیں بن سکتی ہے, کبھی بھکاری نہیں بن سکتی ہے. ہم آشا کرتے ہیں کہ ہمارے آڈینس کو یہ ہماری باتیں پسند آئیں گی. اگر آپ کو پسند آئیں گی تو ضرور آپ دوسروں تک پہنچائیں. بڑی مہربانی آپ کی.